ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ नहीं। इनके खिलाफ ऑलरेडी 2 केस रजिस्टर्ड हैं, एक 2023 में गुजरात डींगा के थाने में और एक फैक्ट्री एरिया लाहौर 2024 में। कोई पर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं। दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक सो फार किसी किस्म का देयर इज नो फिजिकल वायलेंस मार्क्स ऑन द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सेम यही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी आई है। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅਨਮੋਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। मेरी बेटी भी लाया था, मरियम नवाज, मेरी बच्ची जेड़ी अपना ना भी मैंने इंसाफ दे दे। वो बैठना मर की बच्ची होना प्यो सिर ते नहीं उन्दा मुताज प्या हुआ 15 साल तुंदा बाप मुताज। अजीज नु किस तरह पालांगे बच्ची नु? सानू इंसाफ चाहिए। ये बच्ची ये तो तू ला जा मरियम नवाज, इंदी तू मां है, साडे गरीबां ते बच्ची नहीं पलदी। मरियम नमाज मेरी बेटी मेरी लिया के दे, मैंने इंसाफ नहीं दे रहे हो तो मेरी बेटी मेरी लिया के दे। मेरी एक दे इक्को बच्ची से जिस तरह मेरी बच्ची मैं उन्होंने तावे जिन्ना मेरी बच्ची नु मारा है, मैंने इंसाफ चाहिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये डकैतों का जनाजा है, पूरी धूम से निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जाती हुई बकायदा पुलिस फोर्स जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है और किसी आम शख्स को प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। वो शख्स जिसने डकैतियां की हैं, करोड़ों रुपया जो है वो गबन किया है और उसके बाद ये लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की बड़ी सी झुग्गी डाल के इस नाले पे बैठ चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, और ये वो बच्ची है जो इस वक्त पंजाब पुलिस से बार बार सवाल कर रही है कि मेरी माँ का कसूर क्या था। अगर तो तिबी मेरी माँ को आई है तो मुझे बताएं फिर ये तिबी दोनों को इकट्ठे आ गई थाने में वाली वो 2 खवातीन जो है उन पे पहले इल्जाम लगता है कि वो डकैत थी, फिर ये इल्जाम लगता है कि जनाब उन्होंने ओवरडोज ले रखी थी और नशा करती थी, नशे की आदी थी। और दोनों को बैक वक्त जो है वो थाने के अंदर ही बकायदा तौर पे है और पुर इसरार तौर पे ये कहानी बकायदा इन तक पहुंचती है कि आए जनाब ले जाएं। पहले कहा जाता है जेल से इनकी रिहाई करवा ली जाए, फिर इनको फोन किया जाता है और कहा जाता है जनाब लाशें जो है वो ले जाएं। और उसके बाद अब एक नई जो है वो तहकीक आ रही है और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि जनाब दोनों को तिबी हुई, जिस पे ये सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ये मामला है क्या। और मामले के हकाइक जो है वो ये कुछ और बताते हैं, जबकि होने वाली वो तमाम तर तहकीकात वो कुछ और अयां कर रही हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो है इसी फैमिली से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुबैना इल्जामात लगा रहे हैं क्या ये झूठ बोलते हैं, आने वाली रिपोर्ट झूठ बोलती है, या फिर ये सच और झूठ का फैसला अभी होने बाकी है। तमाम तफसीलात जो है वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, सबसे पहले तो बताएं आपकी बेटी का नाम क्या था? आमना। आमना। ये नशा करती थी? नहीं। नशे की आदी थी? नहीं नहीं, नशा नहीं करती थी ना, कोई जड़ा ना कोई उन्होंने नशे की कोई सफारी नहीं खानी सी। डकैतियां च ते मुलव्वस? नहीं सर नहीं। FIR ते कहंदी डकैत हैगी सी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਡਕੈਤ ਸੀ? नहीं सर, मेरी गल सुन, जे हैगी सी तो उन्हें सजा देंदे, उन्हें जिंदू तो ना दे। एक असीं मान लेने हैं, वो कहंदी ना पुलिस कि डकैत हैगी सी, चोरी कीती बच्चियां, उन्होंने सजा देंदे। उन्होंने एक उन्हां दी
ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਦੇਵਣ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ FIR ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਮ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਕੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ FIR ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ FIR ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਵਕੀਲ ਕਰਾਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੁੱਟ ठीक ਜਾਣਗੀਆਂ। हो गया? नाज़रीन, बकायदा इनको FIR दे दी गई और नाल सन ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ FIR ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ FIR ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ, ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ FIR में पढ़ा आपने, ये बकायदा खौफ में मुब्तला, वहशत में मुब्तला FIR ला के आपको थमाती हैं। ये खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है, बकौल आपके आप भी बता रहे हैं। आपको जब FIR दी गई, FIR का मतन क्या था, क्या लिखा था? क्या अनमोल और आमना के नाम दर्ज थे? नहीं जी, आमना और अनमोल के नाम नहीं दर्ज थे। मैंने पढ़ी और वो मोटरसाइकिल पे सवार किसी और की ये रिपोर्ट थी अच्छा। कि चैन इसने खींच कर चला भगा गया है मोटरसाइकिल। तो मैंने बाजी से पूछा कि ये हमारी है ही नहीं रिपोर्ट। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ? मैं पढ़िया सी, मैं 4-5 ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਯਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਮਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, कैफियत सी उस वेले? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਨੀਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਨੀਲ ਸੀ, ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰਦਨ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਕੋ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅਨਮੋਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਪਾਈ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੱਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇਤੀ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੇਖਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਕੜੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਰੰਨਾ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਆਵਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭੀਆਂ ਪਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ नशा नहीं करती। नाज़रीन, ये जो नशे की बात हो रही है, अब जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ बदल चुका है। वो कहते हैं जनाब तिब्बी मौत हुई है, हार्ट अटैक आया है। हाँ जी, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖੁਦ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਫਨੇ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਦਖਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। नाज़रीन, अब मसला ये है कि ये जो बच्ची है ये किसी आम घराने की बच्ची है। इन दोनों बच्चियों का जाना ये एक सवालिया निशान है कि बाकायदा कस्टडी के अंदर दो खवातीन जाती हैं। ये मुबैना इल्जामात लगाती हैं कि पुलिस ने मारा है और पुलिस कहती है जनाब मोहल्लेदार तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और उसी दौरान जो है इनकी जान निकल गई। पहला तो बयानिया ये है, फिर उसके बाद एक बयानिया बदलता है और ये कहा जाता है इनको कि जनाब वो नशा करती थी, ओवरडोज की वजह से मर गई। फिर उसके बाद एक नया बयानिया सामने आता है कि जनाब हार्ट अटैक होता है और तिबी मौत जो है वो बाकायदा तौर पे आती है और दोनों जो है वो मर गई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मौक़िफ़ किसका तस्लीम किया जाए? इनका मौक़िफ़ माना जाए, पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ माना जाए, या फिर जो अभी बातें चल रही हैं वो बातें जो है वो सुनी जाए? इन तीन मौक़िफ़ पे यकीन किस पे किया जा सकता है? चूँकि ये अब हाम बन चुका है, ये केस जो है ये
इतना बड़ा केस है कि ये छोटी सी यतीम बच्ची हो चुकी है, इसको कौन पालेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा? ये अकेला बाप है जिसने अपनी बेटी को उठाया हुआ है और ये बार बार इंसाफ की बात करता है कि क्या एक ही वक्त में 2 खवातीन को हार्ट अटैक आ सकता है? अगर आया तो फिर इसके अंदर क्या शक शुबात पैदा नहीं हो रहे? इन्वेस्टिगेशन किसी बड़े बंदे की होती तो मुझे बताएं, फौरी तौर पे तमाम तर चीजें जो है वो सामने रख दी जाती, लेकिन इनकी आवाज बकौल इनके मुबैयिन इल्जाम लगाते हैं कि गुर्बत की वजह से हमें दुत्कारा जा रहा है, गुर्बत की वजह से नत नए जो है वो बहाने किए जा रहे हैं और इस केस को जो है वो दबाने की आखिरी और हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप किससे फरियाद करते हैं और इस बच्ची को लेके खड़े होने की वजह क्या है? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੀਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੀਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੰਗਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਸੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, मैं इनका किस तरह करांगी ना? मेरा बच्चा जड़ा दिहाड़ीदार है, वो भी काम नहीं करता, कि दिहाड़ी करता, दिहाड़ी का 1500 रुपया लैके आंदा, बच्ची का दुध नहीं पूरा होंदा। मेरी मरियम नवाज तेरे नाले कि मैंने इंसाफ चाहिए, बच्ची की मां चाहिए, मैंने बच्ची की मां ला अल्लाह अकबर, अलमान वाला फीस। मेरी बेटी भी लाया था मरियम नवाज, मेरी बच्ची जड़ी अपना ना भी मैंने इंसाफ दे दे। ओ मेट्रा वर्गी बच्ची ओला प्यो सिर ते नहीं है, उनका मुताज प्या हुआ 15 साल तो उनका बाप मुताज है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ। कितना बड़ा दुख देख रहे हैं आप माँ जी? बहुत बड़ा दुख है। मैंने बस अपील है, मेरी बेटी मैंने वापस चाहिए। मरियम नवाज मैंने बेटी मेरी ले आके दे। मैंने इंसाफ नहीं दे रहे हो तो मैंने बेटी मेरी ले आके दे। मेरी एक बच्ची से सिर्फ एक ही औलाद, एक ही थे और कोई नहीं, मेरी औलाद एक ही बच्ची थी। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। मैंने इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज अगे मेरी अपील है, मेरी बच्ची ना गुसल भी नहीं नसीब होया, मैं अपने हाथ नाल गुसल भी नहीं करा सकी। मैनू इंसाफ चाहिए है मरियम नवाज कि मैं गुसल क्यों नहीं करा सकी। मैं अपनी बच्ची नू हाथ नहीं लाया, मैनू हाथ नहीं लान दिता पुलिस वालियां ने। क्यों नहीं लान दिता गया? कि मैं निशान ना देख लवां बच्चियां दे। उन्होंने उत्थे ही अस्पताल च खफन पहनाए ने, उत्थे उन्होंने गुसल करवाया। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਏ। नाज़रीन, ये रोती माँ है जो सिर्फ एक दुहाई दे रही है, एक मुतालबा कर रही है कि मेरी जो बच्ची है वो मुहाफिजों ने उठाई तो थी, लेकिन क्या तहफ़्फ़ुज़ भी किया? हमें बुलाकर ये कहा गया कि जेल भेज दिया है। फिर ऐसा पीछे क्या होता है कि बाकायदा 2 घंटे बाद फोन आता है कि आए और आके लाशें ले जाओ, और लाशें जब आती हैं तो वो कह रही है मुझे अपनी बच्ची को कफन देना नसीब नहीं हुआ, मैं अपनी बच्ची को नहला नहीं सकी,
मैं अपनी बच्ची को आखिरी दीदार के लिए सही तरीके से देख नहीं सकी। बाकायदा प्रोटोकॉल में जो है वो जनाजा लेके जाया जाता है। इसके ऊपर आईजी पंजाब साहब से ये अपील कर रही है, मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही है कि इस बच्ची को या तो इसकी वालदा वापस लौटा दो या हमारी झोली में इंसाफ डाल दो। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।